వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగెల్ల శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. ముందే మనం ప్రకటించుకున్నట్టు పెగాసస్ స్పైవేర్ మన హక్కుల ఉల్లంఘన లేక ఇంకా మొత్తానికే ప్రజాస్వామ్యానికే ఒక విఘాతం కలిగించేటువంటి ఒక ఆయుధంగా పాలకుడు ఎవరైనా సరే పాలకుడికి ఆ ఆయుధమా ఇది. ప్రజలను పారదర్శకంగా జవాబుదార్తనంతో పాలించేటువంటి పార్టీలు ఈ విధంగా విశ్వాసఘాతమే అనాలి. ఎందుకంటే వారికి తెలియకుండా వారి సమాచారం వ్యక్తిగతం కావచ్చు, వారు పనిచేసే కోవలో కావచ్చు, లేక ఇంకేదైనా సమాచారాన్ని ఆ గోప్యతను కూడా హరించడం అనేది ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన కాదా? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్, వెదర్ యూ కాల్ సీక్రసీ, ప్రైవసీ, or your own right to life, or whatever it is in a democracy? Why do you need such type of things for a ruling party? Is it because ruling party is not in a comfortable position to administer people, or they have gone haywire what they have been promising to people right from 2014 or whatever, but the way they are trying to take away the sensitive information from the people's conversation or their right to privacy is very bad to people participatory constitutional democracy. So that is the reason why we have taken this topic today, and we have esteemed guests in Dileep Reddy garu, you all know, who has just come out of Sakshi, that he is a former RTI commissioner and a senior journalist. Now again today started second innings as a senior journalist with a column in Sakshi again. Welcome to the special show, sir. Namaste. And since the inception of Dr. TSPR channels, the one always revered and remembered is Dr. Donthi Narasimha Reddy. Is a public policy expert, and he is going to really get into the crux of the issue. Welcome to the special show, sir. Before I just ask Narasimha to speak, Narasimha Reddy garu, I'll just try to show what the media has been harping, as they have been doing with COVID-19. The same headlines are not visible in the media in regards to such an important issue. Just trying to highlight whatever has been there in the media. Indian leadership showed specific interest in Pegasus, paid millions for multi-year contract. Why we are doing this show is, when they paid millions, it is not from their pockets who are they paying. It is my money, your money, our money. It is the taxpayers' money. It is the people's money, which they are trying to utilize for such type of clandestine thing. That is why public interest happens in this case and this show. Paid millions for multi-year contract. Israeli reporter for the New York Times says India's contract allows its intelligence agencies to target up to 50 phones simultaneously with spyware attack. The secret deal between India and Israel for the sale of Pegasus in 2017 was struck at the highest levels of each country's political and intelligence leadership, and flowed from the Modi government's specific interest in and specific emphasis on acquiring the controversial spyware. Israeli investigative journalist Ronen Bergament told the Wire on Monday, because this show runs purely on evidences. So this is a big evidence Mr. Modi has to answer. The parliament is in session. No one discusses this. They just make a hangama, and the political parties again, they move away. This is what I've been pointing out. Right from 1974, all the political parties' donations from NRIs, and for that matter even electoral bonds, we cannot source it. Even RTA petition will not be able to help us. Such a legislation, all the political parties together, they have brought. So that is where we have been highlighting people, sensitizing people, that these political parties have become one. So that is why they just, for the sake of headliners,
They speak and they move away because they have all become one post pandemic or even before that. Bergman, who has spent years covering Israel's intelligence and military establishment and has followed the NSO group since its inception in 2007, jointly reported last week's explosive New York Times story with Mark Mazzetti on Pegasus, which they called the world's most powerful cyber weapon. I just wanted to show you this is how the government is trying to take away our rights. Where is the need? Where is the need for such? We really don't understand. I wanted to show you even today also there was an headline. I just wanted to show you before quickly getting our guest to speak on this. Yeah, as usually you find these type of problems again. My WhatsApp doesn't function. No wonder. After one exposure, there was another interesting exposure today. Yeah, it has come back. We had some another exposure today, headlining. I only hope. Yeah. Today also there was another exposure. Yeah. How a Saudi woman's iPhone revealed hacking around the world. A single activist helped turn the tide against NSO group, one of the world's most sophisticated spyware companies, now facing a cascade of legal action and scrutiny in Washington over damaging new allegations that its software was used to hack government officials and dissidents around the world. It all started with a software glitch on our iPhone. This is the latest in the series of such softwares hacking our freedom and our wisdom. So Narasimha Reddy garu. I think మనం ముందు పెగాసస్ గురించి ముందు మాట్లాడుకుందాం. అసలు ఇది ఏంది అని. పెగాసస్ అనేది ఒక స్పైవేర్, అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఈ సాఫ్ట్వేర్కి మిగతా సాఫ్ట్వేర్లకి చాలా భిన్నమైన విశిష్టత ఇందులో కనపడుతుంది. సాధారణంగా ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా వైరస్ వచ్చినా, ఏదైనా మాల్వేర్ వచ్చినా, అది ఫోన్లో ఉంటే ఆ ఫోన్ యొక్క వ్యవస్థ దాన్ని గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే అది ఒకసారి మన ఫోన్లో నిక్షిప్తం అయిపోయినాక అది అక్కడ ఉన్నట్టు ఫోన్కి తెలియదు, ఆ సిస్టమ్కి తెలియదు. కానీ అందులో జరిగే అన్ని వ్యవహారాలన్నీ కూడా అది బయటికి పంపే ఏర్పాటు స్పైవేర్లో ఉంది. ఇది దీనికి ఉన్న చాలా భయంకరమైన విశిష్టత. ఇక రెండవది, దాదాపు ఇది ఎట్లా మా ఫోన్లోకి చేరుతుందంటే చాలా ఒక సాధారణంగా ఏమైతే ఏదైనా వెబ్సైటు, ఏదన్నా ఏది ఈమెయిల్ లింకో అట్లా ఉంటుంది. కానీ ఇదేంటంటే ఒక చిన్న టెక్స్ట్ మెసేజ్ ద్వారా మన ఫోన్లోకి వచ్చే ఏర్పాటు చేసింది. అంటే మనకు ఒక అమాయకమైన ఒక మెసేజ్ రావచ్చు, అందులో మీరు ఇది కొడితే ఇది వస్తుందని లింక్ కొట్టంగానే వస్తుంది అంటారు. ఆ లింక్ కొట్టినాక ఇంకా అంటే ఇంకా మనకు ఏమీ తెలియదు, ఏముంటుందో. అట్లా మన ఫోన్లోకి రావడానికి మన ద్వారానే అది మనం చేసే పని ద్వారా వస్తుంది, ఒక్క క్లిక్ కాదు. వచ్చినాక అది ఇందులో సంభాషణ కావచ్చు, ఫోన్లు కావచ్చు, కాంటాక్ట్లు కావచ్చు, ఫోటోలు కావచ్చు, వీడియోలు ఏమున్నా కూడా ఫోన్కి సంబంధించినంతా కూడా ఇంకొక దగ్గర, అంటే అది ఇది ఎందుకంటే ఇది కాంట్రాక్ట్ స్పైవేర్ కనుక ఎవరికి చేరవేయాలో వాళ్ళకి చేరవేస్తూ ఉంటుంది. అది ఫోన్ వ్యవస్థ కూడా గుర్తించలేని విధంగా పంపిస్తుంది.
ఇంకా మూడోది, ఒకవేళ పని అయిపోయింది అంటే ఇది తనంతట తాను ఆహ్, డిస్ట్రక్షన్ అంటే తనంతట తాను సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ చేసుకునే ఏర్పాటు గూడా ఉంది. సో, ఆ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆహ్, జరిగినాక దాంట్లో అదొచ్చి ఉన్నది అనే ట్రేసెస్ అంటే మనకెక్కడ గూడా దాని యొక్క ఆనవాళ్ళు గూడా కనపడవు. చాలా తక్కువ ఆనవాళ్ళు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇంకొకటేందంటే అది ఫోన్‌లో అదే సాధారణంగా అది తయారు చేసేది ఒక వ్యక్తి ఆహ్, కేంద్రంగా అదొస్తుంది. అంటే ప్రతిసారి ఒకటి ఆ స్పైవేర్ టార్గెటెడ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉంటది. ఒకవేళ నేను గాకుండా కానీ నా ఫోన్‌లో వస్తే అంటే రాంగ్ సిమ్‌లోకి ఎంటర్ అయితే అది గూడా గుర్తించి తనంతట తాను సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్ట్ చేసుకునే ఏర్పాటు. అంటే ఆ వ్యక్తి కొరకే ఆ విధంగా ఉండే అవకాశము అంటే ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ అట్లా బిల్డ్ చేసినారు. సో, ఇది ఇందులో ఇది చాలా కీలకమైనది. రెండోది ఇది ఎవరు చేశారు? అంటే ఎన్ఎస్ఓ. ఎన్ఎస్ఓ అంటే ముగ్గురు వ్యక్తుల మొదటి అక్షరాలు. అది ఇజ్రాయెల్‌లో వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ టీమ్‌లో పనిచేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఆ కంపెనీ పెట్టారు. ఆ కంపెనీ పెట్టే సందర్భము, వాళ్ళ యొక్క నేపథ్యం వాళ్ళు వెబ్‌సైట్‌లో కూడా చెప్తారు. ఏందంటే, ఇది ప్రభుత్వ అధీనంలో పనిచేసే లా ఎన్ఫోర్స్‌మెంట్ ఏజెన్సీస్ కొరకే మేము తయారు చేశాము. ఇది ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అమ్మము. ఇది వాళ్ళకే ఇస్తాము. అంటే వాళ్ళు ఉపయోగించే విధంగా అంటే ఎనిమీస్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే ఒక దేశానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే శక్తుల మీద ఇది ఉపయోగించడానికి మాత్రమే మేము తయారు చేశాము. అందుకే వాళ్ళకే అమ్ముతాము. వాళ్ళ ద్వారానే ఉంటది. దీన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్మే ప్రసక్తే లేదని వాళ్ళు స్పష్టీకరణ చేశారు చాలా సార్లు. అయితే ఇది ఎట్లా బయటపడింది? అంటే 2, 3 ఇన్‌స్టాన్సెస్ 2019లో అంటే ఒక 2 ఏళ్ల కిందట, 3 ఏళ్ల కిందట ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళొక ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి వాళ్ళొక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత కెనడాలో ఇంకో కంపెనీ పూర్తి స్థాయి పరిశోధన చేసి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. మొత్తంగా ఒక లిస్ట్ బయటకొచ్చింది. ఒక 50,000 ఫోన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ పెగాసస్ సాఫ్ట్‌వేర్‌తో ఆ 50,000 ఫోన్లను మానిటర్ చేస్తున్నారని ఆ సమాచారం. అందులో పెద్ద పెద్ద దేశాధినేతలున్నారు. మొరాకో, ఈజిప్ట్ ఆ నేతలు అదుంది. లేదా మన ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళని అయితే మన దేశానికొచ్చేటప్పటికి ఒక 50 ఫోన్లలో అది టార్గెట్ చేశారని ఉంది. అయితే టార్గెట్ అన్నారు గానీ, మరది అందులో ఉండి సమాచారం సేకరించారా లేదా అనే దాని మీద అన్ని ఫోన్ల మీద స్పష్టత లేదు. కానీ ఒక 10, 15 మంది జర్నలిస్టులు ఆహ్, ఈ మన యాక్టివిస్టులు, హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు, తర్వాత అపోజిషన్ లీడర్ కాంగ్రెస్‌కి సంబంధించిన ఒక అడ్వైజర్ అట్లా వివిధ వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తుల యొక్క ఫోన్ల మీద ఈ పెగాసస్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉపయోగించారని సమాచారం బయటకొచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు ఇటీవల ఒక 15 నెల రోజులలో మొన్న పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమయంలో అంటే ప్రభుత్వమేమో మేము తీసుకోలేదు అని అప్పుడు ఖండించారు. కానీ మొన్న చెప్పిందేంటంటే ప్ర భారతదేశానికి ఎన్ఎస్ఓ కంపెనీకి ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉండింది. ఆ కాంట్రాక్ట్ ద్వారా పెగాసస్ సాఫ్ట్‌వేర్ వాడారు అని సమాచారం వచ్చింది. అంటే ఇది వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఇది ప్రత్యక్షంగా ప్రభుత్వము మన దేశంలో వాడినట్టు మనకు తెలుస్తుంది. సరే ఈలోపు వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆమె ఒక ఎంక్వైరీ పెడితే అది తప్పు, అది కాదని సుప్రీంకోర్టు తనంతట తాను ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీ వేసింది. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఈ పెగాసస్ సాఫ్ట్‌వేర్ అమెరికాలో గూడా ప్రకంపనలు సృష్టించిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం. అక్కడ గూడా ప్రభుత్వంలో చాలా మంది మీద నిఘా పెట్టినట్టు ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉపయోగించినట్టు
సమాచారం వస్తే అక్కడ కూడా ఎంక్వైరీ కొరకు ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. సరే వాట్సాప్ కంపెనీ ఈ పెగాసస్ కంపెనీ మీద అమెరికాలో కేసు కూడా వేశారు. అంతకుముందు ఫేస్‌బుక్ కూడా పెగాసస్ కంపెనీ మీద కేసు వేయడం జరిగింది. యాపిల్ కూడా వేసింది. ఫేస్‌బుక్ కాదు, యాపిల్ వేసింది. అంటే యాపిల్ సాధారణంగా యాపిల్ ఫోన్‌లలో హ్యాకింగ్ చేయడం కష్టము, వైరస్‌లు పోవడం కష్టమని అనుకుంటారు. కానీ ఇది యాపిల్‌ని కూడా హ్యాక్ చేశారనేది తెలుస్తుంది. అంటే యాపిల్ ఫోన్ ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతము ఈ రాజకీయ నాయకులు గానీ, ఉన్నత వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఐఫోన్‌లు, ఐప్యాడ్‌లు వాడతారు కనుక అది కూడా హ్యాక్ చేసిన పరిస్థితి కనపడుతుంది. అయితే యాపిల్ ఏమో మేము దాన్ని ఇప్పుడు ప్లగ్ చేసినాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ అవకాశం లేదు అంటున్నారు. సరే ఏ విషయమైనా ఈ పెగాసస్ ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి హ్యాక్ చేసే కేపబిలిటీ ఉంది దానికనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే ఇక్కడ నేను 2, 3 విషయాలు మాట్లాడుతున్నాను. ఒకటేమో టెక్నాలజీ మొదటి నుంచి కూడా ఆధునిక టెక్నాలజీ ఏదైనా కూడా ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగము ఎక్ ప్రతి దేశంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఉన్నవాడికే ఉపయోగపడే విధంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాము. అప్పటికే సమాజంలో ఉన్న ఏవైతే అసమానతలు ఉండొచ్చు, అవకతవకలు, ఉల్లంఘనలు, హింస ఇవన్నిటికీ కూడా ప్రతి టెక్నాలజీ ఉన్నవాడికే ఉపయోగపడుతుంది తప్పితే లేని వాడికి ఉపయోగపడే పరిస్థితి లేదు. సో ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ కూడా ఇప్పుడు పెగాసస్ ఎన్ఎస్ఓ వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే ఇది కేవలం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కొరకు, దేశ భద్రత కొరకు దేశ సంస్థలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు నిఘా పెట్టుకోవడానికి, అది కూడా దేశ ద్రోహుల మీద పెట్టడానికి మేము తయారు చేసినాము. ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇయ్యము. అందులో ఒకవేళ మన హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే కూడా మేము అప్పటికప్పుడు విత్‌డ్రా చేసినాము. అట్లా చాలా అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేశామని కూడా వాళ్ళు చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు డెవలపింగ్ కంట్రీస్‌లో, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మనం మొదటి నుంచి చూస్తున్నాం. ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ పెట్టుకొని నిఘా నిఘా అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ కింద ప్రభుత్వానికి కొన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి మన దేశంలో. అట్లాగే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ 2000 యాక్ట్ కింద కూడా ప్రభుత్వం నిఘా పెట్టొచ్చు. కానీ దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా చూస్తే కేవలం 10 సంస్థలకు మాత్రమే అట్లా పౌరుల మీద లేదా అంటే వాళ్ళ మీద నిఘా పెట్టడానికి ఒక పద్ధతి, ప్రొసీజర్ ఉంది. ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎవరికి పడితే వాళ్ళకు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎవరో నిర్ణయించే ప్రసక్తి లేకుండా మన రాజ్యాంగంలో చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్‌లో ఇది పెట్టడం జరిగింది. జవాబుదారీతనము ఉంది. కానీ ఈ పెగాసస్ సాఫ్ట్‌వేర్ విషయంలో గానీ, ఇప్పుడు ఇంకా చూస్తున్నాం. నేను టెక్నాలజీ విషయం తీసుకొచ్చాను కాబట్టి ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ తద్వారా కూడా ఇప్పుడు చాలామంది ఫోటోలు తీసుకొని ఆ ఫోటోల ద్వారా వాళ్ళని గుర్తించడం, ఆ గుర్తింపు ద్వారా మేము క్రైమ్ అరికడతామని చెప్తున్నా కూడా ప్రొఫైలింగ్ ఆఫ్ ఏ సిటిజన్ అనేది జరుగుతుందని మనం చెప్తున్నాం. సరే ఆధార్ కార్డు వీటన్నిటి మీద కూడా విమర్శలు. అంటే ఇప్పుడు ఒకటేమో దేశం యొక్క భద్రత కొరకు ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్న ఒక ఆయుధం. వాళ్ళన్నారు ఇది సైబర్ వెపన్ అని. అంటే ఒక సైబర్ ఆయుధం ఇది. ఈ సైబర్ ఆయుధము ఉపయోగము దేశ భద్రత కొరకు ఉపయోగించాలి కానీ వ్యక్తిగతంగా కానీ ఒక ప్రతిపక్షం మీద లేదా మన ప్రజాస్వామ్యం విఘాతం కలిగించే విధంగా చేయొద్దనేది వాళ్ళు అంటున్నారు. కానీ ఉపయోగం ఆ విధంగా జరిగింది. సౌదీ అరేబియాలో చూసిన చాలా దేశాల్లో తీసుకున్న వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ప్రైవేటా ప్రభుత్వంలో వీళ్ళు చెప్పలేరు కానీ ఎక్కువ శాతము ప్రతిపక్షము లేదా మన డిసిడెంట్స్ మీద వీటి మీదనే ఉపయోగించినట్టు మనకు కనపడుతుంది. అందులో జర్నలిస్టుల మీద, పత్రికా విలేకరుల మీద ఇది ఉపయోగించడం అంటే అది
ఇంకా ముందుకెళ్ళడం అన్నమాట. సరే, హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్‌ల మీద గూడా వాడారు. మనం ఆ భీమా కోరేగాం కేసులో చూసాము. అక్కడ గూడా ఆనవాళ్ళు కనపడ్డాయి. అంటే ఇందులో ఇంకోటేందంటే పెగాసస్ సాఫ్ట్‌వేర్ కెన్ ప్లాంట్ ఎవిడెన్స్ అని. అంటే ఏదన్నా వాళ్ళు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా, ఆ వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యము మన ఫోన్‌లో గానీ, మన ల్యాప్‌టాప్‌లో గానీ పెట్టే ఒక కెపాసిటీ, సామర్థ్యం పెగాసస్‌కుంది. తద్వారా ఒక వ్యక్తిని మనము క్రిమినల్ చేసే అవకాశం గూడా ఈ పెగాసస్ సాఫ్ట్‌వేర్ కల్పిస్తుంది. ఇది ఇంకా పొటెన్షియల్ వెపన్ ఇది. సో, మన ప్రజాస్వామ్యంలో మనం చూస్తున్నాం గత 10, 15 ఏళ్లుగా ఈ ప్రజాస్వామ్య సంస్థలు నిర్వీర్యం చేస్తున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాము. 4 పిల్లర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతుందో ఇది ఇంకా ఇంకా దిగజారిపోతున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం. మరి ఈ సందర్భంలో ఇట్లాంటి టెక్నాలజీస్ అవి సాఫ్ట్‌వేర్, సరే పెగాసస్ అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. పెగాసస్ కాకుండా రేపొద్దున ఇంకోటి రావచ్చు. ఇంకేదైనా కావచ్చు. ఇంకేమో అవును. ఇప్పుడు ఆధార్ ఉంది. అవును. నేను అడిగే చేస్తున్నా పాయింట్. ఆధార్ డేటాబేస్ ఉంది. డేటాబేస్‌లో లీకేజెస్ ఉన్నాయని ఆధార్ అథారిటీనే కన్సల్ట్ చేసింది. దీని మీద చర్చ కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ కమిటీ డేటా ప్రైవసీ బిల్లు మీద ఒక రిపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు. అసలు పౌరులకు తమ వ్యక్తిగత సమాచారము ఎంతవరకు దాని మీద వాళ్ళకి నియంత్రణ ఉంటుంది, మరి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సేకరించిన వ్యక్తిగత సమాచారం అమ్ముకోవచ్చు ఆధార్‌లో ఒక వ్యాపారం లాగా, లేదా ప్రభుత్వమే అమ్ముకుంటున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం గత 2 ఎలక్షన్‌లలో 3 పార్టీలు మనం అక్కడ చూసాం. బీజేపీ, ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టీడీపీ, తర్వాత ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ సాంఘిక సంక్షేమంలో ఎవరెవరికి లబ్ధిదారులు ఉన్నారో ఆ లబ్ధిదారుల లిస్ట్ పట్టుకొని ఎలక్షన్ల ముందు వాళ్ళ దగ్గర పోయి ఓట్లు అడగడము, వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన సందర్భం చూసాం. అంటే ఇట్లా డేటాని రాజకీయ కారణాలకు వాడుకోవడం ఒకటైతే, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసే పద్ధతిలో ఇట్లాంటి పెగాసస్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉపయోగిస్తున్న తరుణంలో మనము ఐటీ చట్టాలు గానీ, ఆ ఐటీ చట్టాలు ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టాలు రాజ్యాంగంలో ఏ విధంగా స్ఫూర్తికి, రాజ్యాంగంలో ఒక పౌరునికి ఇచ్చిన హక్కులను ఏ విధంగా భంగపరుస్తున్నాయనేది అది మనం చర్చలో తీసుకోవాలి. పెగాసస్ ఒక ఉదాహరణ, కానీ ఇంకా అనేకం ఉన్నాయి వాటిలో. మనం వాటన్నిటిని కూడా చర్చించాలని నేను అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను. దిలీప్ రెడ్డి గారు, మీరు ఆర్టీఏ కమిషనర్గా కూడా ఉన్నారు. కొత్తవి అసలు మొత్తానికి ఇప్పుడు ఆర్టీఏ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషనే కూని అయింది అనుకుంటే, దాని మీద ఇది ఒక పెద్ద బాంబులాగా పడ్డది. ఎట్లా చూస్తారు సార్ ఇది? అంటే ఇక మనకు ఇక్కడ జీవించే హక్కు అనేది ఉండదంటారా? అంటే మనము ఏం చేయాలన్నా వాడు నిర్బంధ పాలనేనా? ఇస్ ఇట్ ఇంపోజ్డ్ డెమోక్రసీ నౌ? అంటే డెమోక్రటిక్ ప్రాక్టీసెస్లో ఒక డెమోక్రటికల్లీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ has to follow the provisions of the democracy and principles of the democracy by protecting the fundamental rights of the citizen as laid down in the constitution. ఇందాక నరసన్న చెప్పినట్టు ఈ పెగాసిస్ ఏంటి, పెగాసిస్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది, దాని ఆపరేషన్స్ ఎట్లుంటాయి, ఎవరు కొనుక్కుంటారు, సచ్ ఆల్ థింగ్స్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ దట్ అపియర్డ్ ఇన్ మీడియా. పుంకాలుగా కథనాలు వచ్చినాయి. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఎక్కడ జవాబుదారితనం మిస్ అవుతుంది అని అంటే, ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికైన ఒక ప్రభుత్వం ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండి అత్యున్నతమైన విధాన నిర్ణాయక చట్టసభ పార్లమెంట్లో ఈ ఇష్యూ ప్రస్తావనకు వచ్చి అడిగినప్పుడు సరైన సమాధానం చెప్పకుండా అబద్ధాలు చెప్పినారు, దాటవేసినారు. దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఇష్యూస్. తర్వాత పెగాసిస్ ఎందుకు వాడినారు, ఎట్లా వాడినారు, వాడొచ్చా వాడకూడదా, సచ్ ఆల్ థింగ్స్ మనం వెళ్ళొచ్చు. కానీ నేను సుప్రీంకోర్టు కూడా అదే చెప్పింది.
మాకు మీ మీద ఎలిగేషన్స్ వచ్చినాయి, వీటికి మీరు సమాధానాలు చెప్పండి, అఫిడవిట్ వేయండి అంటే ఏలే. లేకపోతే సుప్రీంకోర్టు అశక్తత వ్యక్తం చేసింది. అఫిడవిట్ వేయమంటే లేదు, 2 పేజీలు లేదో పనికి మాలిన కాగితం ఇచ్చినారు తప్ప నిర్దిష్టంగా మీ మీద వచ్చిన అలిగేషన్స్ కి జవాబు చెప్పండి అంటే జవాబు చెప్పండి. మీరు ఇది ఎప్పుడైతే వాట్సాప్ మీద అలిగేషన్స్ వచ్చి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ మాల్వేర్ ఈజ్ ఫంక్షనింగ్ అని నిర్దిష్టంగా 2019లో అలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, 2018 బిగినింగ్ లోనే అలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇది హౌస్ లో ప్రస్తావనకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇట్లాంటి ఏమన్నా మీ దృష్టికి వచ్చిందా? మీరు అట్లా ఏదైనా ఏజెన్సీని హైర్ చేసినారంటే నథింగ్ డూయింగ్, డిఫెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మేము అది చేయలేదని చెప్పింది, విచ్ ఇస్ అగైన్ ఎ లై. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా న్యూయార్క్ టైమ్స్ లో రిపోర్ట్ చేసిన దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే ఒక $2 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్స్ డిఫెన్స్ అడ్వాన్స్డ్ వెపనరీ పర్చేజ్ చేసే అగ్రిమెంట్ లో భాగంగా వాళ్ళు మిజైల్ టెక్నాలజీతో పాటు పెగసస్ ని కూడా తీసుకుంటున్నట్టు ఉంది డాక్యుమెంట్స్ లో. దట్ వాజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ 2017. బట్ యువర్ రిప్లైస్ ఇన్ 2018, యువర్ రిప్లైస్ ఇన్ 2019 when first time allegations వచ్చినప్పుడు Ravi Shankar Prasad was the minister, IT minister. He also said that evasive గా. Then recently to 2020 లో ఆయన ఎవరు వైష్ణవ్ IT మినిస్టర్ కొత్తగా వచ్చినాడు, ఆయన అప్పుడప్పుడే వచ్చినాడు. ఆయన కూడా అట్లాంటిది ఏమని అంటే ఇది అనాథరైజ్డ్ గా అట్లాంటి ఇంటర్సెప్షన్స్ చేయడానికి ఈ దేశంలో చట్టాలు అనుమతించవు, ఏది చేసినా అధికారికంగా అనుమతులు తీసుకునే చేస్తారు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఆన్సర్. ద క్వశ్చన్ వాజ్ వెరీ స్పెసిఫిక్. ఆన్ ద డే ద అపోజిషన్, I think Digvijay Singh or somebody in Rajya Sabha, he was posing the question specifically 3 parts. First part, Pegasus ని మీరు హైర్ చేసి వాడినారా? పోనీ పెగసిస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ విచ్ కెన్ ఇంటర్వ్యూన్ ఇన్ టు ఎనీబడి మీరు ఎవరికైనా అనుమతించినారా? మూడో పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ దాట్ మీకు తెలియకుండా మీరెవరికి అనుమతించకుండా ఇంకెవడైనా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని మన సిటిజన్స్ మీద వాడుతున్నారా? దీస్ ఆర్ ద 3 క్వశ్చన్స్. దేర్ వాజ్ నో స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. అట్లుంటదా అండి? ఇంకా వాట్ ఇస్ ద శాంక్టిటీ ఆఫ్ హైయెస్ట్ డెసిషన్ మేకింగ్ బాడీ ఆఫ్ ద కంట్రీ అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? అది అయిపోయింది. అది అయిపోయినాక ఇప్పుడు వచ్చింది, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయమనంటే ఇప్పుడు కూడా ఆన్సర్ చేయట్లేదు. డీల్ స్టక్ అయిందంటే స్టక్ అల్ల. అందుకే సుప్రీంకోర్టు లాభం లేదు, వీళ్ళ వల్ల ప్రయోజనం లేదని ఒక టెక్నికల్ కమిటీ వేసి మీరు ప్రోబ్ చేయండి దాని లోపల. మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది వాళ్ళు దాన్ని ఎట్లా కౌంటర్ చేసినారంటే టు డిఫేమ్ ద ఇండియన్ డెమోక్రసీ అండ్ ఇట్స్ గ్రేట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇదంతా కావాలని చేస్తున్నారని అంటారు. వాడెవ్వడో ఒక గ్రేట్ మీడియా కన్సార్టియం బై ప్రోబింగ్, బై డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు దాట్ అండ్ దే రివీల్ దట్ ఒక 50,000 ఫోన్లకి ఈ మాల్వేర్ ని పంపించే అటెంప్ట్ జరిగింది. మరి జరిగిందా లేకుంటే దాన్ని నిజంగానే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినారా, దాని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించుకున్నారా లేకుంటే దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసినారా తెలియదు, కానీ అటెంప్ట్ వాజ్ మేడ్. టార్గెట్ హాస్ బీన్ గివెన్ టు దట్ పెగాసిస్ ఫంక్షనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి ఏం చేసినారు అని 50,000 ఇచ్చినారు. అందులో ఒక 1000 వరకు ఇండియాలో ఉంటాయి. ఒక కనీసం 50కి అయితే దాన్ని ఇంప్లాంట్ చేసినట్టుగా కూడా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి ఒక ఇద్దరు యూనియన్ మినిస్టర్స్, 3 అపోజిషన్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు, ఒక జడ్జ్, ఒక గమ్మత్ ఏంటంటే దాంట్లో మళ్ళా వైల్ ఆన్సరింగ్ ద ట్రెజరీ బెంచెస్ సేస్ దట్ అద్భుతమైన కోయిన్సైడ్ ఏంటంటే ఎవరెవరు మీరైతే ఎవరిని టార్గెట్ చేసినట్టుగా అయితే పేర్లు వచ్చినాయో వాళ్ళంతా ఇన్సిడెంటల్లీ దే ఆర్ అపోజింగ్ మోడీ అంట. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ కోయిన్సైడ్ అంట. గుడ్నెస్. ఏమన్నా అర్థం ఉండాలి దానికి. జవాబుదారీతనంతో ప్రవర్తించినట్లు అనిపించలేదు. మై ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఇది ఇజ్రాయెల్ నుంచి వచ్చిందండి. ఇజ్రాయెల్ లో ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ, ఇందాక నర్సన్న చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ప్రైవేట్ లో. వాళ్ళు ఎవరంటే అది స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు నివ్ అని ఒకడు, షెలేవ్ అని ఒకడు, ఒమిరి అని ఒకడు. వాడు దాంతో ఏం చేసాడు, ఎన్ఎస్ఓ అని పెట్టిండు. వాళ్ళ 3 పేర్లు వచ్చాడు పెట్టి అది ఒక కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసినారు వాళ్ళు. ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీలో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, ఇందాక నర్సన్న బ్యూటిఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. ఎవరిని అయితే టార్గెట్ చేసినారో వాడిని ఎంగేజ్ చేయని అవసరం లేకుండా, వాని నాలెడ్జ్ లేకుండా వన్ కెన్ సెండ్ దిస్
software into his mobile. Once it is landed there by hook or crook, అక్కడ ల్యాండ్ అయిన నుంచి that without any manual intervention that will be operated with a automation. నీ ఆటోమేషన్ ఏం ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినావు? వాడు ఎప్పుడైనా మాట్లాడుతుంటే కన్వర్జేషన్స్ పంపి, వాడు ఏదైనా పడుకుంటే ఫోటోలు పంపి, వాడు ఏదైనా డాక్యుమెంట్లు ఎవరితో షేర్ చేసుకుంటే ఆ డాక్యుమెంట్లను పంపి ప్రోగ్రామింగ్ చేసిండు అనుకో, ఆటోమేషన్ లో నీకు నాకు ఎవడో తెలియకుండా ఆ ఫోన్లోకి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి వాడు. ఇది సిటిజన్స్ కు వ్యతిరేకంగా చేస్తారా అండి? కరెక్టే. దేనికి అంటున్నారు? ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు అబద్ధం ఆడినరు, మేము హైర్ చేయలేదు అన్నారు, హైర్ చేసిండ్రు అని రేపు పొద్దుగల ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయితే వాళ్ళు ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ తోటి వస్తారంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ వి డిడ్ ఇట్ అంటారు. అంటే నేషనల్ సెక్యూరిటీ, వ్యక్తుల యొక్క హక్కులు కాంట్రడిక్టరీ ఇష్యూసా? పరస్పర విరుద్ధమా? అవి ఉంటే ఇవి ఉండొద్దు, ఇవి ఉంటే అవి ఉండొద్దు అని ఉందా? దేశ భద్రత అంటే పౌరుల హక్కులన్నీ బలి కావాల్సిందేనా? పౌరుల హక్కులు కాపాడడం అంటే దాని అర్థం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కాంప్రమైజ్ అవ్వడమా? కాదు. బోత్ కెన్ బి సైమల్టేనియస్లీ హ్యాండిల్డ్, హార్మనైజింగ్ బోత్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద నేషన్ సెక్యూరిటీ బై ప్రొటెక్టింగ్ ద ఇండివిజువల్స్ రైట్స్. ఈ కాన్సెప్ట్ ని మిస్ అవుతున్నారు. మిస్ అయ్యి ఏందేందో మాట్లాడుతున్నారు. పైగా టార్గెట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరండి? ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జి మీద ఎవరైతే నా పట్ల మిస్బిహేవ్ చేసినారని ఒక మహిళ ఆరోపణలు చేసిందో ఆమె ఫోన్ కూడా ఈ లిస్ట్ లో ఉంటుందా అండి? ఎవరైతే బెంగాల్లో వ్యతిరేకంగా చేసిన వాళ్ళు, లేకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా, బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళు, ఆ లిస్ట్ అంతా చూస్తే కనుక ఎప్పుడు ఈ వాళ్ళ అజిటేషన్స్ కి ప్రోగా రిపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు, ఆర్టికల్స్ రాసిన వాళ్ళు, జర్నలిస్టులు అందరూ ఇట్లా టార్గెటెడ్ పీపుల్ ఉండడాన్ని బట్టి చూస్తే దిస్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఇన్ ద ఆన్ బియస్ట్ ఆఫ్ ద రూలింగ్ క్లాస్. ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్. ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు నరసింహ చెప్పినట్టుగా దట్ మీడియా కన్సార్టియం వర్క్డ్ బేసింగ్ ఆన్ ద ప్యారిస్, ఫ్రాన్స్ నుంచి పనిచేసింది. ఫ్రాన్స్ గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ వేసింది. ఇట్లా అలిగేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఊరుకుంటే కరెక్ట్ కాదు, ఇన్వెస్టిగేట్. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ చేసింది. నిజంగా వీడు ఎవడైతే ఎన్ఎస్ఓ ఉన్నాడో వీడు సాఫ్ట్వేర్ అమ్ముతుంటే కరెక్టే అమ్ముతున్నారా? ఇంకా విచిత్రం ఏంటంటే ఎన్ఎస్ఓ కూడా ఏం చెప్పిండంటే, నేను గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్ చేసిన ఏజెన్సీలకు తప్ప నేను ఇంతవరకు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అమ్మలేను అన్నాడు. అని ఏమన్నాడు? వాళ్ళు ఎట్లా ఆపరేట్ చేసుకుంటారు, ఎవరెవరిని టార్గెటెడ్ పీపుల్ చేసి వాళ్ళ మొబైల్స్ ని వాచ్ చేస్తారు, వాటికి సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ చేసి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పించుకుంటారు, సచ్ ఆల్ థింగ్స్ దేర్ మ్యాటర్. ఐ నెవర్ ఇంటర్వ్యూన్. వన్స్ నేను ఒక పార్టీకి నా సాఫ్ట్వేర్ అమ్మినా అంటే దట్ ఈస్ దేర్ ప్రెరగేటివ్, ఐ కెన్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ టు దట్. అంతవరకైనా వాడు నిజాయితీగా ఉన్నాడు. ఒక మాధవేర్ తయారు చేసినాడు. అది కూడా డౌట్ వచ్చి మరి అట్లా చేస్తారా, ఇంకెవరికన్నా ప్రైవేట్ గా ఉంటుందా, లేకుంటే బిహైండ్ ద కర్టెన్ ఇంకేమన్నా డీల్స్ ఉంటాయా? యూ డూ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని ఏది గవర్నమెంట్, ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ చేసింది. ఇంకా ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఇజ్రాయెల్ ప్రాక్టీస్ ఎట్లా అంటే, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఇమ్మీడియట్ గా ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఎంక్వైరీని ఆర్డర్ చేసిందండి. ఒక పాయింట్. రెండో పాయింట్, అక్కడ ఉన్న సొలిసిటర్ వాళ్ళ అడ్వకేట్ జనరల్ ఎవడైతే ఉంటాడో, వాడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఉండే జ్యుడిషియల్ హెడ్ ఎవడైతే ఉంటాడో, వాడు ఏం చేసిండు, నేను ఆల్రెడీ ఐటీకి సంబంధించిన ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ కొనసాగుతున్నా, నేను ఈ సబ్జెక్ట్ ని లాగేసుకున్నాను, నేను ఈ విషయాలు కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తాను. ఇంకొకటి ఏం చేసినారంటే వాళ్ళు ఒక హైలైట్ కమిటీని కాన్స్టిట్యూట్ చేసి అసలు సెక్యూరిటీకి దీని వాడకం ఎంతవరకు ఉపయోగకరము, భద్రత, వ్యక్తుల యొక్క గోప్యత, వాళ్ళ యొక్క భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ లాంటి అధికారాలకి, దేశ భద్రతకి కాన్ఫ్లిక్టింగ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లాంటి మాల్వేర్ ని ఎంతవరకు వాడాలి, ఎంతవరకు నిషేధించాలి, దాని మీద మాకు ఒక సమగ్రమైన నివేదిక ఇవ్వమని ఆర్డర్ చేసింది. ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఆన్సరే లేదు క్వశ్చన్స్ కి. దర్యాప్తుల సంగతి తర్వాత. సో ఇది కరెక్ట్ కాదు. సుప్రీంకోర్టు సీజ్ చేసుకుంది. అప్పటికే ఆమె ఎమోషనల్ అయ్యి వెస్ట్ బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ షీ ఇష్యూడ్ అన్ ఆర్డర్. ఎందుకంటే ఆమె స్టేట్ లో కూడా సమ్ ఆఫ్ ద టెలిఫోన్స్ ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. అందుకని ఆమె ఏం చేసింది, ఎవరెవరి మీద
చేసినారు, ఎట్లా చేసినారు, ఎందుకు చేసినారు, ఎవరు చేసినారు, గవర్నమెంట్ ఏం సరిగ్గా ప్రాపర్ గా ఆన్సర్ చేస్తలేదు కనుక సావరిన్ రైట్స్ కి భంగం కలిగించేటట్టు ఇంకెవడన్నా ఇంక్లూడ్ అయిందా ఇవన్నీ తెలవాలి కదా అని ఆమె స్థాయిలో ఒక ఎంక్వైరీ ఇచ్చింది. ఆ ఎంక్వైరీని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిన ఎంక్వైరీ వాటన్నిటిని పక్కన పడేసి వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడో వేరే వేరే దేశాలలో దర్యాప్తు జరుగుతుంటే మేము మౌన ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం మన దేశం తప్పైతుంది కనుక మనం దర్యాప్తు చేయాల్సిందే అని 3 మెన్ కమిటీ ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక నరసన్న ప్రస్తావించినాడు ఏది ఎల్గార్ పరిషత్ కేసులో, భీమా కొరెగావ్ ఆ కేసులో వాళ్ళు ఇది సస్పెక్ట్ చేసినారండి. ఇవన్నీ బయటకు రాకముందే, ఈ కన్సార్టియం రిపోర్ట్ బయటకు రాకముందే వాళ్ళు సస్పెక్ట్ చేసినారు. మా మొబైల్స్లలో మా ల్యాప్టాప్లలో ఏదో ఉంది అని, ఈ సాహిత్యం దొరికింది, ఈ లిటరేచర్ దొరికింది, ఈ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్లతో మీకు సంబంధాలు ఉన్నాయి అని మా మీద అభియోగాలు మోపి మమ్మల్ని ఇట్లా సంవత్సరాల పాటు జైలులో మగ్గేలా చేస్తున్నారు, మాకు సంబంధం లేదు, అది అందులోకి ఎట్లొచ్చిందో తెలియదు అని అన్నారండి. స్టాన్ స్వామి, ఎవరైతే స్టాన్ స్వామి చనిపోయినాడో ట్రైబల్స్ కోసం పనిచేస్తుంటే ఆయన 1కి 2 సార్లు చెప్పినారు, ఈ ల్యాప్టాప్ లో మీరు వచ్చింది అంటున్న డాక్యుమెంట్స్ ఏవిటి కూడా నాకు సంబంధం లేదు, అవి ఎట్లా వచ్చినాయంటే ఇదే పెగాసస్ తోటి ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది, ఇది కోరిలేట్ అవుతుంది దానికి దీనికి. అంటే నువ్వు టార్గెటెడ్ పీపుల్ ని వాళ్ళకు గోప్యత ఉండనియవు, వాళ్ళ ప్రైవసీ ఉండనియవు, విచ్ హాస్ బీన్, దానికి అంతకుముందు నుంచి డౌట్ ఉంది. ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదని కూడా ఆర్గ్యూ చేసినారు. ఒక 7 జడ్జెస్ బెంచ్ కూడా కాదని చెప్పింది. కానీ అట్లా కాదని హైయెస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ తోటి కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి దాన్ని నిర్ణయం చెప్పమంటే 2018లో సుప్రీం కోర్ట్ with a wider bench categorically said that privacy is the fundamental right. ఎందుకంటే ఒక మనిషి అనేక విషయాలు ఎవరికి షేర్ చేసుకోవద్దు అనుకుంటాడు, తనకే పరిమితం కావాలనుకుంటాడు. అది హక్కు, అది ప్రాథమిక హక్కు. నువ్వు దాంట్లో కూడా జొరబడి నువ్వు పడుకున్నా, లేచినా, పిల్లంతో మాట్లాడినా, ప్రియురాల్లో ఉన్నట్టు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఇంకా వేరే ప్రైవసీ. అదొకటి. ఇంకొకటి, ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా కాన్స్టిట్యూషన్ గ్యారంటీ చేసినట్టుగా నేను ఆలోచన చేసే శక్తి, నేను విషయాలను గ్రహించే శక్తి, నా అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే హక్కు నాకు ఉన్నప్పుడు అవి నువ్వు గోప్యంగా ఉన్న వాటిని లాక్కొని నువ్వు ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత వచ్చినాయి కదండి, ఏది మన ప్రొటెస్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అని టెక్నాలజీ మారుతా ఉంటే దాంట్లో ఏంది పర్టికులర్ వర్డ్ నాకు రావట్లేదు, వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు కదా, ప్రొటెస్ట్ ఎట్లా చేయాలి అని వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటే, షేరింగ్ అంటున్నారా? కాదు షేరింగ్, దానికి ఒక వర్డ్ ఉండే, అయితే అట్లా కూడా పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది కరెక్ట్ కాదు. దీంట్లో ఇంకా వాళ్ళు ఏం చెప్పినారు, మీకు అట్లా ఏమన్నా పర్టికులర్ మొబైల్స్ మీద మీకు అట్లాంటి సందేహం ఉంటే వెళ్ళి ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేయండి అని అంటారు. కానీ మరి మీరు హైర్ చేసినాం చేయలేదు. నేను అసెంబ్లీ ప్రొసీడింగ్స్ కవర్ చేసినానండి ఒక 15 సంవత్సరాలు. నేను పార్లమెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ కవర్ చేసినాను బీయింగ్ ఏ జర్నలిస్ట్. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అంటే దానికి నిర్దిష్టంగా అవును, కాదు, ఉంది, లేదు, ఇట్లాంటి పొడి సమాధానాలైనా సూటి సమాధానాలు ఉంటాయి. మీరు ఫలానాన్ని హైర్ చేసిండ్రా చేయలేదా, మీరు చేయకపోతే ఎవరికైనా అనుమతించిండ్రా లేదా, అది సూటి క్వశ్చన్. ఆ సూటి క్వశ్చన్ కు జవాబులు రాలేవు. సో ఇట్లా ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు దాంట్లో కూడా విచిత్రం ఏంటంటే చాలా మంది అనలిస్టులు బయటకు తీసి ఏ విషయాలని రిపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఏమేమి రికమెండేషన్స్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఈ ఎల్గార్ పరిషత్ కేసుకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా మేము వచ్చి మా మొబైల్ మా డివైస్ లో అప్పచెప్తాము, దాంట్లోకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎట్లా వచ్చింది ఏంటి అనేది మేము పరిశోధన చేస్తామంటే మేము వీటిని డివైస్ లో అప్పచెప్తామని కూడా ముందుకు వచ్చినారు. అది జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళకు ఒక టెక్నికల్ కమిటీ కూడా కాన్స్టిట్యూట్ చేసుకుంది. ఈ సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన 3 నిపుణులు, ఎవరైతే ఒక రిటైర్డ్ జడ్జి ఉన్నారు, రఘువీర ఏదో ఉన్నాడు, ప్లస్ ఒక ఎస్పీ ఐపీఎస్ ఆఫీసరు, ఇంకొక ఆయన టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ ఒక ఆయన, 3తోటి కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీళ్ళు ఇంకొక ప్యూర్లీ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే సైబర్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్న 3ని వాళ్ళు హైర్ చేసుకొని అది చదువుతున్నారు. దాని రిపోర్ట్ వస్తే మనకు తెలుస్తుంది అట్లాంటి మాల్వేర్ వచ్చిందా, ఈ డివైస్లలో జొరబడి
ఆపరేషన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి పోయింది, ఎక్కడ ల్యాండ్ అయింది, ఎవరు ఆపరేట్ చేసినారు, సచ్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ కమ్ టు లైట్. అప్పుడైనా జవాబుదారీగా ఉండాల్సి వస్తుంది. ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్ బేస్ చేసుకొని సుప్రీంకోర్టు ఈ గవర్నమెంట్ కి ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే అట్లీస్ట్, ఎందుకంటే సెక్షన్ 69 ఐటీ యాక్ట్ కానీ, ఇందాక నర్సన్న ప్రస్తావించినాడు, 2000 లో వచ్చిన ఐటీ యాక్ట్ కానీ, లేదు ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ యాక్ట్ లో ఉన్న సెక్షన్ 5 కానీ will provide certain powers to government of India to make certain authorizations to intercept. ఎవరినైనా ఇంటర్సెప్ట్ చేయాలంటే దాన్ని రికార్డ్ చేయాలి, దాని హేతుబద్ధంగా నిర్వచించాలి. దాని అవసరం అనేది దేశ భద్రతకి ఎట్లా అవసరమో, ఒకవేళ అది చేయకపోతే, ఇంటర్సెప్షన్ చేయకపోతే దేశానికి ఎంత నష్టమో కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయమనే ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి ఆ యాక్ట్ లో, ఆ సెక్షన్స్ లో. ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఎంపవర్ చేస్తుందో, నువ్వు ఈ మొబైల్స్ లోకి ఇంటర్సెప్ట్ చేయడానికి నీకు అనుమతించేటప్పుడు, అవి కూడా కాంపిటెంట్ అథారిటీ దగ్గర ప్రయర్ పర్మిషన్ తీసుకొని చేయాలి. ఇట్లా కాదు, ఇట్లా తోచినోనికి, బుద్ధి పుట్టినోనికి ఈ అర్ధరాత్రి ఎవడో ఏదో చేస్తున్నాడు ఎక్కడో అంటే చలో వాళ్ళ దగ్గరికి టూల్ కిట్, ఇందాక నేను మర్చిపోయిన వర్డ్ టూల్ కిట్ ఫర్ మేకింగ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వ్యూస్ అనే ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చిందండి, మనం కూడా ఇప్పుడు నర్సన మనం గ్రూపులు చేసుకోమా మాట్లాడుకోవడానికి, రేపు ఎట్లా మీట్ చేద్దాం, పలానా 14 ఫిబ్రవరి నాడు మీటింగ్ ఎట్లా సక్సెస్ చేద్దాం అంటే ఒక చిన్న గ్రూప్ తయారు చేసుకుంటాం. దానికంటే కూడా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీలో వాళ్ళు ఒక టూల్ కిట్ చేసి ఆ కిట్ లో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేసుకుంటారు. వాటి అన్నిటిని నువ్వు లాగేసుకుంటే ఇంకా ఎవడు ఏ ఆపరేషన్ చేయకూడదు ఈ దేశంలో. ఇక ప్రజాస్వామ్యయుతంగా హూ డిడ్ ఇట్ is not matter for me. How they did it, under which provision they did it, is it not contradicting the assurances and the rights given by land laws of the land by protecting the spirit of Indian constitution? That is only my question. Who did it? Who at helm of affairs? What is that party? What is that political backing? These are not issues. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ హయాంలో, జనతా హయాంలో, ఇంకెప్పుడో ప్రభుత్వాలు కూలిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయండి. స్పైయింగ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇంటి మీద మనుషుల్ని పెట్టిండ్రు, వాళ్ళ టెలిఫోన్ ట్యాప్ చేసిండ్రు అంటే ప్రభుత్వాలు నిట్ట నిలువున కుప్పగుల్లే సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇట్లా వందలు వేల మంది వాడికి సాఫ్ట్వేర్ పంపేయడం అనేది ఇది చాలా తీవ్రమైన ఉల్లంఘన, తీవ్రమైన నేరము. పౌరుల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులకి ఎవ్వడికి భద్రత ఉండదు, ఎవ్వడికి విశ్వాసం ఉండదు, పరిస్థితి ఉండకూడదు. దీన్ని చెరిపేసి ఒక కొత్త విశ్వాసాన్ని, నమ్మకాన్ని, భరోసాని ఈ దేశ పౌరులకు కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం. వండర్ఫుల్. నర్సన్న, ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు ఏమంటున్నా, వారు అన్నట్టు యాక్చువల్లీ పెగాసస్ ప్రచారం బయటకు వచ్చినాక, కాంట్రవర్సీ వచ్చినాక ఛత్తీస్గఢ్ లో అంటే వాట్సాప్ మనకు అప్పుడు చెప్పినాక ఛత్తీస్గఢ్ లో మీటింగ్ కూడా అయింది. అక్కడ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇది అసలు ఏం లేదు అని డినై చేసి, నేనేమంటున్నా, రాజకీయంగా ఈ కాంగ్రెస్ కావచ్చు, బీజేపీ కావచ్చు, అన్ని పార్టీలు వీళ్ళు వాళ్ళు అధికారంలో లేరు కాబట్టి విమర్శిస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు టార్గెట్ కాబట్టి. అది వాళ్ళ అధికారంలో ఉంటే అదే పని చేసే అవకాశం మనకి వాళ్ళ అభిప్రాయాల నుంచే స్పష్టంగా కనపడుతుంది. నేను అందుకే అంటున్నా, ఈ ఐటీ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉందో, దీన్ని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ స్వార్థం కొరకు వాడుతున్నారు. అది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసే పద్ధతుల కొరకు వాడుతున్నారు. ఆధార్ కార్డు తీసుకొచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ ఉంది, చిదంబరం ఉన్నాడు, ఆనాడే ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఆధార్ కార్డు కంపల్సరీ కాదని, ఓసారి కాకుండాని మొత్తానికి ఆధార్ కార్డుని అందరి మీద రుద్దుతున్నారు, ఇప్పటికి కూడా రుద్దుతున్నారు. ఈ ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అది అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకులు వాళ్ళకి ప్రాథమిక ప్రజాస్వామ్య హక్కుల మీద ఏమాత్రం విశ్వాసం లేదని మనకు స్పష్టంగా కనపడుతుంది. వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు, అది వాళ్ళను కాటేయకుండా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. రేపొద్దున ఆ పెగాసస్ వాళ్ళ ఫోన్లో వస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ నన్ను హైర్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు దాన్ని తీసేసుకుంటారు.
ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళని వాళ్ళు. కానీ సామాన్య జనానికి సంబంధించి మాత్రం చట్టాలు ఉపయోగించడానికి వెనకాడుతున్నారు. నేను ఇప్పటికే ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు అయింది. సుప్రీంకోర్టు కేటగారికల్గా ఈరోజు చెప్పొచ్చు ప్రభుత్వం చేసింది తప్పు, ఇది అసలు చేయడానికి వీల్లేదు, ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఫస్ట్ ఆ పదవుల నుంచి తీసేసి అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి అని ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ప్రైమా ఫేసి అన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ సమాచారం. ప్రభుత్వము అఫిడవిట్ ఇవ్వకున్నా కూడా సమాచారం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది అన్నాక మనకు ప్రభుత్వం అబద్ధం చెప్తున్న పరిస్థితి. సో టెక్నాలజీ వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంకా ముందు ముందు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ రెండింటిని ఎలక్షన్లలో వాడుతున్నారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ వచ్చిండు, ఆయన ఎలక్షన్లలో మనం గెలిపిస్తాడు, సరే ఆయన ఏం గెలిపిస్తాడు కానీ ఫేస్బుక్ అన్న ప్రశాంత్ కిషోర్ మొబైల్ కూడా లిస్ట్ లో ఉంది. సరే నేను అదే అంటున్నా, వాళ్ళది ఉంది కాబట్టి ఆ కాంట్రవర్సీ అయింది. కానీ వాళ్ళే లేదు మీదో నాదో ఉంటే మాత్రం పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు. ఓన్లీ ఎల్గారు పరిషత్లో వాళ్ళ పేర్లే ఉండుంటే బహుశా పార్లమెంట్ స్థాయి చర్చ కూడా జరిగి ఉండదు. వాళ్ళది ఉంది కాబట్టి అడిగి పోయింది. ఈ రాజకీయ ఏకీకరణ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రజాస్వామ్యం వ్యతిరేకంగా టెక్నాలజీ వాడడం అనేది ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్. నేను అందుకే ఇక్కడ అంటుంది, మనం ప్రతి రాజకీయ పార్టీని ప్రశ్నించాల్సి ఉంటుంది. వీళ్ళు ఎంతవరకు దాన్ని ఉపయోగించమనో లేదా దాని పట్ల వాళ్ళ అభిప్రాయం ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందనేది మనకు అక్కడే అర్థమవుతుంది. సో ఐ థింక్ we need to discuss more on the political aspect of Pegasus or information technology. అది మనం డిస్కస్ చేయాల్సి అవసరం. అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు ఇది ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, దిస్ షుడ్ బి యూజ్డ్ అగేన్స్ట్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్. బట్ దోస్ అట్ ది హెల్మ్, ఇఫ్ దే బికమ్ సో ఆర్గనైజ్డ్ టు ఇంప్లాంట్ అండ్ టు ప్లాంట్ అన్ ఎవిడెన్స్ అండ్ టు ప్రాసిక్యూట్, దీన్ని ఎట్లా అంటే ఇక మనము దీన్ని కట్టడి చేయాలి. ఎందుకంటే రాజకీయ ఏకీకరణ, ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ బికమింగ్ వన్. Now elections have become a corporate entity now. See, one comes, he says how to divide votes, how to secure votes, instead of understanding the problems of the people. And then because we are represented by political parties in a democracy, but unfortunately these PKs or someone, they try to give you a policy wherein they are trying to divide as per the whatever it is against the norms of the constitution, the caste or region or religion or other basis, issue basis, instead of understanding the problems of the people and the present and the past promises and failures. Once you are trying to make everything corporate, and on that if you have this Pegasus type of this thing, samanyulu repodduna citizens are scared now. See, we are seeing that corona, the pandemic impositions, already we have seen that in the form of pandemic impositions which has been happening. But 70 million or billion, whatever the government has spent, it is public money. And what is the public utility you think this government has got in this? మీరు ఎల్గార్ పరిషత్ కేసు అనండి లేక మిగతా కేసెస్ అనండి, after a while now no party is discussing on the floor of the parliament, because some days they said they boycotted and after that they forgot. Elections లో కూడా believe me, 5 states are going for elections. 5 states లో elections అవుతున్నాయి. Neither corona it becomes an election issue, corona related education or employment becomes an election issue, or is this Pegasus which the Congress, other political parties were shouting from the rooftop, it doesn't become an election issue there in the 5 assembly elections. నేనేమంటున్నా, టెక్నాలజీ కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది, మన రాజ్యాంగం ఉంది, ఈ టెక్నాలజీని కట్టడి చేసే సంస్థలు లేవు. దానికి కూడా మళ్ళీ కేపబిలిటీ కావాలి. ఇప్పుడు ఎల్గార్ పరిషత్లో వాళ్ళ ల్యాప్టాప్లో ఉందంటే వాళ్ళు అమెరికా పంపిస్తే కానీ వాళ్ళకి అక్కడ వాళ్ళు ఫోరెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే
అక్కడ నుంచి తెలిసింది వాళ్ళ దాంట్లో ట్రేసెస్ కనపడినాయి. అరే ఇక్కడ లేదు ఆ కేపబిలిటీ. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఎవరినైనా అమాయకుల్ని ఇరికిస్తే అతనికి బయటపడే అవకాశం కూడా లేదు. ఆ ఒక్క పర్టికులర్ శాంపిల్ కేసుని అమెరికాకు పంపించే ఇంట్రెస్ట్ ఎవరు తీసుకుంటారు? అదే దట్స్ వాట్. అదే మరి సైబర్ టెక్నాలజీలో అందుకే రెమెడియల్ మెజర్స్ కూడా టెక్నాలజీ తెచ్చుకున్నాము కానీ ఆ టెక్నాలజీని సామాన్యుడు ఉపయోగించేటట్టు లేదా దాని నుంచి కాపాడడానికి మనకి ఇంకా వేరే వ్యవస్థ ఏర్పాటే కాలేదు. ఆధార్ కావచ్చు, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న బ్యాంకింగ్ ఫ్రాడ్ చూస్తున్నాం, ఏవి కూడా ఇప్పుడు డిజిటల్ ఎకానమీ మాట్లాడుతున్నాం. ఇదే డిజిటల్ ఎకానమీలో ఫ్రాడ్స్ అవుతున్నాయి. లక్షల రూపాయల అమాయకులు కోల్పోతున్నారు. అందులో ఆ ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు, అమాయకులు ఉన్నారు. మన దగ్గర డిజిటల్ లిటరసీ లేదు. ఆ డిజిటల్ ఎకానమీ పెట్టి బ్యాంకింగ్ పేరిట ఆ ఫ్రాడ్స్కి తెరలేపి దానికి తగ్గ ఒక్క రూల్ కూడా ఇప్పటి వరకు ఆర్బీఐ ఎన్నైతే కంప్లైంట్లు ఇచ్చినా కూడా ఆర్బీఐ మరి దీనికి పరిష్కారం ఇది అని తీసుకురాలేకపోయింది. సో నేనంటూనే మనం ఆ టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం కానీ టెక్నాలజీని మనం డెమోక్రటైజ్ చేసి దాన్ని మన నియంత్రణలోకి తెచ్చుకునే సంస్థలు కానీ ఆ సామర్థ్యం కానీ తెచ్చుకోలేకపోయాం. అదే మీరు చైనాలో చూడండి, సౌత్ కొరియాలో చూడండి, దే హ్యావ్ ద కంట్రోల్ అండ్ టెన్షన్. ఈస్టోనియా ఇప్పుడు చిన్న కంట్రీ అది, వాళ్ళు రష్యా హ్యాకింగ్ చేస్తే వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ కంట్రోల్లో తెచ్చుకున్నారు. ది డెమోక్రటైజ్ ది డిజిటల్ స్పేస్. ఈరోజు ఆ స్పేస్ ప్రజలకి లేదు. ఎంత ఇప్పుడు తెలిసిన వాడికి కూడా గందరగోళం సృష్టించే విధంగా ఈ స్పైవేర్లు, సాఫ్ట్వేర్లు, గేమ్ వేర్లు, ఇంకా మాల్వేర్లు, ర్యాన్సమ్ వేర్, ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి మనను కష్టాల్లోకి ఇంకా నడుపుతున్న ప్రభుత్వము, ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ. ఐ థింక్ వీనితో ఆ ప్రశ్న రావాలి అంటే. దిలీప్ రెడ్డి గారు, బిఫోర్ వి ఎండ్, కోర్ట్స్ కూడా చూసాం కరోనా. ది ట్రయల్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇటర్నలీ. ఫస్ట్ డోస్ హ్యాపెండ్, సెకండ్ డోస్ హ్యాపెండ్, బూస్టర్ హెస్ కమ్, నౌ దే ఆర్ వ్యాక్సినేటింగ్ చిల్డ్రన్, knowing well 99.9% recover on their own without any treatment. I'm just giving an example. Courts should come to the rescue of people because the trial happens in the courts. కోర్ట్స్ ఇప్పుడు మీరు నేను ఇంతకుముందు ఏదో సందర్భం వస్తే కూడా చెప్పిన, కోర్ట్స్ ఆన్ టైం రాకపోతే రెస్క్యూకి, కంటెంప్ట్ నడుస్తూ ఉంటే ఆ కంటెంప్ట్ను కూడా సరి చేయకపోతే అవి నైతిక బాధ్యత తీసుకోవాలి కోర్టులు కూడా. ఎందుకంటే ఏదో టైం అంతా గడిచిపోయి జరగాల్సిన నష్టం అంతా జరిగినాక నిజమే అని అంటే ఈ నష్టానికి బాధ్యత ఎవరు వహించాలి? మరి ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడే కోర్టు చెప్పాలి కదా, చెప్పదు. ఈవెన్ వాళ్ళు ఖాళీ నడకన అంతమంది దినకూలీలు, అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్ లో ఉన్న లేబర్ ఈ దేశంలో ఇట్లా నష్టపోతున్నారు అంటే ఒక వాయిదా, 2 వాయిదాలు మే అయింది. నేను చెప్పేది 2020 మే, జూన్, జూలై, ఆగస్టు దాకా 3 వాయిదాలు అయినా కూడా సుప్రీంకోర్టు రెస్క్యూ కాలేదు. చివరికి సుప్రీంకోర్టు ఏం మాట అన్నది, లేదు సేఫ్ గా, భద్రంగా, గౌరవప్రదంగా వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ సొంత స్థానాలకు మీ ఖర్చులతో తీసుకుపోండి అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పింది. కానీ మేము ఈ ప్రైవేట్ సర్వేలు నమ్మము, ప్రభుత్వం చేస్తానంటుంది కదా అన్నప్పుడు ఇంకా మేమేం చేస్తాం అని అట్లా 2 సార్లు 3 సార్లు వాయిదా వేసిన సుప్రీంకోర్టు చివరికి ప్రభుత్వం చెప్పిందే తప్పు, ప్రైవేట్ సర్వేలు చెప్పిందే కరెక్ట్, వందల మంది దారి పొడుగున రక్తం ఓడుతుంటే కాళ్ళతోటి చనిపోతున్నారు అనే విషయాన్ని అంగీకరించి లేదు మీరే తీసుకుపోవాలి మీ ఖర్చులతోటి అని చెప్పిన సుప్రీంకోర్టు అంతకు ముందు 3 నెలలు జరిగిన నష్టానికి నైతిక బాధ్యత వహిస్తుందా? అది నేను అడుగుతున్నా. కోర్టులు కూడా సెన్సిటివిటీ, ఇంకా మోర్ సెన్సిటివిటీ రావాలి. ఇవాళ ఒకరెవరో వచ్చి మా భూములను అక్రమంగా తీసుకుంటున్నారండి అని సుప్రీంకోర్టులో పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వేస్తే, ఒక ఎడిటర్ ఏబికే ప్రసాద్ వేస్తే అది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. న్యాయమూర్తి ఏమన్నాడు, మీ స్థలం పోయిందా,
నాకు స్థలం ఎక్కడి, నాకు గంటెడు భూమి లేదు, నా స్థలం పోవడం ఏంటి అన్నాడు ఏబీకే ప్రసాద్. మీ స్థలం పోయినప్పుడు చూద్దాం పొండి అన్న. See, that's వాట్ it. ఇస్ ద ఫన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్? Yes, that's really. You may not be a suffered party, but if you are a responsible citizen, you can file on any violation a public interest litigation. ఆ భగవతి కృష్ణ అయ్యర్ లాంటి జడ్జిలు ఇలా బతుకుంటే ఉరేసుకొని చచ్చిపోయి ఉండేవాళ్ళు. Definitely. With that- ఇట్లాంటి అప్రోచ్లు కూడా ఉన్నాయి కనుక న్యాయస్థానం ఇప్పుడు నరసింహారెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా చట్టాలు రూపొందించాలంటే ప్రొవిజన్స్ స్టింజెంట్ గా ఉండాలి. మిస్యూజ్ కి అబ్యూజ్ కి స్కోప్ ఇవ్వకూడదు. పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇవాళ గద్దె మీద ఉంటే ఒక మాట మాట్లాడతాయి, అపోజిషన్ లో ఉంటే ఇంకో మాట మాట్లాడతాయి. బట్ ద యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ షుడ్ బి లైక్ దట్. ఇట్ షుడ్ నాట్ గివ్ an iota of scope for misuse or abuse by the people at helm of affairs. అట్లా చేసుకోవాలి. ఉంటే మీ బోటి వాళ్ళు నా బోటి వాళ్ళు ఎవరో ఒక చిన్న కాగితం కోర్టులో పడేసిన ఆ వయలేషన్ ని బుక్ చేసే పరిస్థితి న్యాయస్థానాల చేతిలో ఉండాలి. అట్లుంటే ఎవరు మిస్యూజ్ చేయరండి. మన దగ్గర మిస్యూజ్ అదొక తమాషా అయిపోయింది వాళ్ళకి మిస్యూజ్ చేయడం. బట్ ఇక్కడ కూడా సెలెక్టివ్ కేసెస్ ఓవర్ నైట్ తీసుకుంటారు సుప్రీంకోర్టు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కామన్ మ్యాన్, ఈ పెగాసిస్ లాంటివి ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్. ఈవెన్ కరోనా సుప్రీంకోర్టు డజంట్ డెలిబరేట్ లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా. దట్ ఈస్ సర్ప్రైజింగ్. ఇంకొకటి, ఈ కరోనా పీరియడ్ లో ఈ ఆన్లైన్ ఇయరింగ్స్ జరిగినాయి. దాంట్లో నికరంగా నష్టపోయిన వాడు సామాన్యుడేనండి. వాడు కేసు ప్రజెంటేషన్ కానీ, ఎవిడెన్స్ ప్రజెంటేషన్ కానీ, ఒక పాథటిక్ సిచ్యువేషన్ ఉంటే కానీ, హ్యుమానిటేరియన్ కన్సిడరేషన్స్ కానీ అన్ని కర్టెల్ అయినాయి బికాస్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఇయరింగ్. అట్లాంటి టైంలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగిన వాళ్ళు, డబ్బున్న వాళ్ళు లబ్ధి పొందినారు. పేద బడుగు బలైన వర్గాల వాళ్ళు న్యాయం అందలేదు అనే ఒక బలమైన భావన ఉంది. దానికి ఎవరైనా ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేయాలి. Definitely, even I faced that in Vanaparthi collector also. After presenting evidences also overnight with false evidences, they went for issuing without any mala. They did not give us a chance also. After we presented everything, even till this day, Vanaparthi collector, she ordered for the documents. I asked, because the opponent whatever they gave, I don't have a copy ante issue him certified copy అని అక్కడ through collector, joint collector issue an order to Atmakur MRO. Till today I did not receive even a single copy of certified documents. But without giving me any document, the Vanaparthi collector, she passed a judgment. See the infringement. This is the beauty of our the same has been sent to our honorable chief minister. He happens to be a de facto revenue minister and chief secretary. Till now nothing, they did not move. Like the score, see contempt of so many contempt of cases on chief secretary. Why high court doesn't initiate action? In one case if they initiate action, don't you think this entire thing will move? And the same case ఇప్పుడు spyware kuda, this spyware whatever is niga samstha and desha bhadrata, no one wants any government to compromise the national security. If there is any threat to national security, fine, but that should be done in a transparent and accountable way kada, but not in a victimizing way kada. Moreover, it should not be at the cost of the individual's privacy and the freedom of expression and the right of privacy. It should not be at the cost of those individual rights. Wonderful. One comment, Narasimha Reddy garu, before we wind up. Anything you would like to add? Then I come back to Pegasus సాఫ్ట్వేర్ మేకర్స్ ని మనం ఏం అనలేము, కానీ మన వ్యవస్థ టెక్నాలజీని దురుపయోగం చేస్తుంది. మన చట్టాలు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ దానికి తగ్గట్టుగా స్పందన లేదు. ఇప్పుడు జర్నలిస్టుల మీద వస్తే మన ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంతవరకు స్పందించింది అంటే మనకి ఇవన్నీ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఎంతో ఒక్కొక్క వర్గానికి ఎక్కడ నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉంది. ఇవి స్పందించకుండా వీటి మీద ఒక ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తులని అపాయింట్ చేసి ఆ సంస్థలను నిర్వీర్యం చేస్తున్న రాజకీయ వ్యవస్థ ఉంది. మనం ఇవన్నిటిని కూడా అడిగితే కానీ రేపు పొద్దున్న మనకి ఆ భద్రత దొరికే అవకాశం ఉంది. సో పెగాసస్ ఇది ఓన్లీ ఇన్స్టెంట్, కానీ మనకి అనేక రూపాల్లో ఈ టెక్నాలజీని వాడి ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలీ చేస్తున్నారు. సో మనం అన్ని రూపాల్లో దీన్ని ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం స్పష్టంగా. వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. మీరేమో చెప్పదలుచుకున్నారా దిలీప్ రెడ్డి గారు? యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్? ఏం లేదు, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీకు?
క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు అదే వేశారు. అన్న ఇప్పుడే చెప్పారు కదా, ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఇట్ స్లీపింగ్ అన్నాడు ఒక ఆయన. జర్నలిస్ట్ వర్ వెన్ దే ఆర్ బీయింగ్ టార్గెట్ అగైన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. బట్ వెన్ దే డోంట్ యాక్ట్, దే ఆర్ ఆల్సో ఆల్ పొలిటికల్ అపాయింట్మెంట్స్ దే సే. When all these become political appointments, and they are asking me another example, CBI, how the Prime Minister, opposition leader and the Chief Justice of Supreme Court together they should appoint, or if there is any problem, they all three should sit together. But what is happening ikkada? The appointment of constitutional bodies, they are making a laughing stock of all this. And even opposition parties, they said they have also caved in after November 8, 2016 demonetization. Everyone is caught. They just do something for headlines, but they are all becoming one. Then who will save democracy? అని అడుగుతా ఉన్నారు. What about common man's? అంటే డెమోక్రసీలో బ్యూటీ ఏంటంటే ఇందిరాగాంధీని జైలుకు పంపడము అట్లాంటివి ఎట్లా జరిగినాయి అంటే ఈ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా డెమోక్రసీలో, అవి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు అట్లాంటివి జరుగుతాయి. ఎవరైనా తప్పు చేయడానికి సాహసించలేకపోతారు పొలిటికల్ సిస్టమ్. కానీ అవి ఏవి కూడా అట్లా పనిచేయకుండా ఉండేటట్టు నిర్వీర్యం చేసి పెట్టి వాళ్ళ మనుషులను, తాబేదారులని, హుజూర్ అనే వాళ్ళని ఆయా పొజిషన్స్ లో పెట్టినప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటే పొలిటికల్ సిస్టమ్ అదే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నరసింహారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ పెగాసిస్ ఆర్ దిట్స్ ఫంక్షనింగ్. కలైష్నికోవ్ బాధపడ్డాడంట, నేను AK-47 ఎందుకు తయారు చేసిన అని నన్ను నేను విమర్శించుకొని కుమిలి సావాల్సిన దుస్థితి వచ్చింది దాన్ని అబ్యూజ్ చేసినారు అని. It depends how you are using and abusing. That is definitely an instrument. బట్ ఇవాళ మనం డిఫెన్స్ లో ఎంతవరకు సైబర్ అటాక్స్ ని తట్టుకోగలుగుతాం. ఇట్లాంటి చోట పెంచాల్సింది $2 బిలియన్ అంటే $2 బిలియన్ డీల్ అంటే అది 15,000 కోట్లు. 15,000 కోట్ల డిఫెన్స్ డీల్ లో 300 నుంచి 400 కోట్ల రూపాయలు పెగాసిస్ కి పేమెంట్ జరిగిందని ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఫైండింగ్ వచ్చింది. 300-400 కోట్లు పెట్టి ఏంటండి మీరు సాధించేది? వాని మీద నిఘా వేయడం, వీడి మీద నిఘా వేయడం, ఎవడు కత్తులు నూరుతున్నాడు, ఎవడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆలోచనలు చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కొరియాలో చెప్తున్నారు కదా, వాడు పోయి ఎదురుగా ఫోటో ఉంటే వీని ఫోటో వీడెందుకు పెట్టి. ఇవాళ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాంబినేషన్ విత్ ఈ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ అండ్ రోబోటిక్స్ ఇవన్నీ కలగలిపితే బొమ్మ పెడితే బొమ్మను ఏమనుకుంటున్నావు, నీ మనసులో ఉన్న ఆలోచనలు ఎక్కడో రికార్డ్ అవుతాయండి. నువ్వు నెక్స్ట్ మినిట్ యూ విల్ బి అరెస్టెడ్. ఇంత దొరబాటు, అన్నెసెసరీ ఇన్వాజన్ ఇంటూ ప్రైవసీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఇస్ హజార్డస్. ఇది ఉండకూడదు, ఇది పోవాలంటే ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండర్ దట్ అంబ్రెల్లా ఆఫ్ డెమోక్రసీ హ్యాస్ టు ఫంక్షన్ విత్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ గా పనిచేస్తే ఎవరు వాళ్ళ అదుపాజ్ఞల్లో ఉంటారు అనేది మన అభిలాష. అది కోరుకుందాం. Wonderful. So the basic structure of constitution, I hope Supreme Court understands very clearly, because it has given so many judgments. Now it is up to the Supreme Court. Now Supreme Court will ask me what interest. It is my money, Supreme Court. Whatever it is, 20 billion, 70 billion, Supreme Court, it is my money, our money, which is being invested. So I have every right. Through this modem, we are trying to appeal and request you to expedite it, because it has already reached your office too. Now even your Supreme Court is not spared. At least now Supreme Court should come out clean and expedite the whatever they say, the committee report or whatever the committee inquiry. They should not drag it for long, because you have seen what is happening in Parliament, and this issue has not become a talking point in 5 assembly elections. That is my worry. 5 ఎన్నికల్లో, మన శాసనసభ ఎన్నికల్లో, 5 రాష్ట్రాల్లో శాసనసభ ఎన్నికల్లో పెగాసిస్ స్పైవేర్ మీద అసలు అక్కడ మాట్లాడమే లేదండి. కరోనా మీద మాట్లాడారు, పెగాసిస్ స్పైవేర్ మీద మాట్లాడారు, ఎంతసేపు వేరే విషయాలే తప్ప అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అనేది, నాట్ వన్. సో వెన్ సచ్ ఇస్ ది కేస్, నా సుప్రీం కోర్ట్ షుడ్ టేక్ ది లీడ్ నౌ. Now you have taken back all the committees into one fold. Expedite it. Is it not infringement of basic fundamental rights? My right to life is being infringed upon, and it has even have there is name of even Supreme Court judge. Likewise, everywhere, every journalist or whatever it is, even Press Council of India, Human Rights Commission, they have to answer. See, don't forget truckers in Canada. The entire world is becoming one. As you right said, global village.
But with Pegasus and Corona, I think this is going to surely happen. Before that, I only hope the constitutional bodies like Supreme Court, the Parliament should take the call, Parliament and assemblies. At the same time, Supreme Court also should come to the rescue when executive and politicians have become one. Then, with their targeted media, not highlighting, just passing it, it is at the cost of democracy, people participatory constitutional democracy. I hope it's better that Supreme Court acts at least now, so that we have a proper functional democracy wherein the accountability and transparency is there with every aspect of administration. Thank you, sir. And this will be retelecasted again on Citizens Dr. TSPR channel. We will announce the date of the telecast also soon. It will not be that late. And there was again ఆర్టీఐ కమిషనర్ గారి మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకోమన్నారు. మొన్న మాట్లాడింది ఇంకా అది రిలవెంట్ ఉంది ఈరోజు కూడా. నేను అందు గురించి ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ హిమ్. అండ్ నరసింహారెడ్డి గారిని మరి దేవర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ ఇవన్నీ. ది ఫైనాన్షియల్ బిల్ ఈస్ టు హ్యాపెన్, బట్ నథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్ ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ అవర్ ఫేట్? That is what there is another question. Anyhow, these are all correlated. We will try to have a show on that also. And the other aspects, personal aspects, we are not going to dwell into this. We should have, we are talking about the personal invasion. Again, let me not bring another personal aspect. These are the two core issues. Definitely, we will try to get both this gentleman on our show, live show, on that RTI issue as well as the financial bill issue also. Definitely will bring. This will be retelecasted on Citizens Dr. TSPR channel with a fresh date which will be announced. Do support Dr. TSPR channels in larger public interest. Thank you, sir. Take care. భారతదేశంలో ఉన్న వారందరికీ సుఖ నిద్ర, శుభరాత్రి. దేశ విదేశాల్లో ఉన్న వారందరికీ శుభ ఉదయం, శుభ మధ్యాహ్నం, శుభ సాయంత్రం.